Hello guys, welcome back to Pharma. It's me, Jesna Gafu. Today we are going to discuss about the first semester bpharm based on the PCI syllabus. Okay, in this video we will mainly discuss about the 6 subjects which we are going to study in bpharm first semester. So, as we know, bpharm is a professional degree course with 8 semesters, like Bachelor of Pharmacy. The first semester includes mainly 4 subjects. The 5th subject is the communication skills, which is a non-university exam. And the 6th subject is the remedial biology or remedial mathematics. It's also a non-university examination. So, the main 4 core subjects are human anatomy and physiology, paper 1, pharmaceutical analysis, paper 1, pharmaceutics, pharmaceutical inorganic chemistry. Okay, so these 4 subjects are the main subjects in first semester bpharm. The 5th subject, communication skill, is also important, but it's a non-university examination. I have no problem to study. Okay. Then we are mainly going to discuss about what are the topics which are included in these subjects, and each subject also contains 5 units. It means HAP contains 5 units. HAP means human anatomy and physiology. We are calling it as small HAP. Then pharmaceutical analysis, we call it as analysis. Then pharmaceutics, we call it as ceutics. Then in pharmaceutical inorganic chemistry, we just call it as inorganic glycol. Okay. So these 4 subjects are very important for the first semester bpharm. And first of all, we are going to know about the mark distribution. As you know, the internal assessment and the in-semester examination semester-wise here. I will just give an example. For the first subject, human anatomy and physiology, internal assessment, continuous mode, which includes the TP, assignment, activities and all, includes 10 marks. Sectional examination will be 2 sessional exams, first sessional and second sessional. So, the sessional exams marks are 15 mark, and is 15 plus 10, that is 25. Then, the end semester exam, that is the university exam, includes 75 mark. Then 25 plus 75 is 100 total mark in case of one subject. So like that, the balance, the HAP, like analysis, ceutics, inorganic chemistry, communication skill, all have this mark distribution. Okay. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ 6 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻലി 4 വിഷയമാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. 5ാമത്തത് നോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല്. 6ാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഡു നോട്ട് സ്റ്റഡി ബയോളജി ഇൻ +2 നീഡ്സ് ടു സ്റ്റഡി റെമഡിയൽ ബയോളജി. Okay, then students who do not study mathematics in +2 need to study remedial mathematics. അപ്പം ഞാൻ +2 ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 6th സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് റെമഡിയൽ ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, +2 പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ബയോളജി പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ റെമഡിയൽ ബയോളജി പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ റെമഡിയൽ മാത്സ് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സീനില്ല, നമുക്ക് പാസ്സാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രാക്കിലോട്ട് എത്തി നല്ലോണം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ബയോളജി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ദേ ക്യാൻ ഈസിലി സ്റ്റഡി HAP, ദ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട്. പിന്നെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതെന്ന്. സ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെനി ഡോസേജ് ഫോംസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സിറപ്സ്, എമൽഷൻസ്, സസ്പെൻഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അബൌട്ട് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ദ മെഡിസിനൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് തിങ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മനസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ടീച്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് മോഡൽ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കുഹാസിൻ്റെ സിലബസിലും ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then the first subject is the human anatomy and physiology. Okay, in this subject there are 5 units. Okay, in HAP this subject is designed to impart fundamental knowledge on the structure and functions of the various systems of the human body. It also helps in understanding both homeostatic mechanisms. This subject provides the basic knowledge required to understand the various disciplines of pharmacy. In theory part of the HAP, we will study about introduction to human bodies, cellular level of organization, tissue level, integumentary system, skeletal system, joints, body fluids and blood, lymphatic system, special senses, peripheral nervous system and cardiovascular system. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആണ്.
റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. Okay, in the practical section, we will study or we will do the study of the compound microscopic study of tissues, determination of bleeding time, clotting time. ഈ ബ്ലഡ് ചോര കണ്ട പേടിയുള്ളവർ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ ബിഫാം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് ചോരയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും. ബ്ലീഡിങ് ടൈമും ക്ലോട്ടിങ് ടൈമും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു അസ്ഥികൂടത്തിന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഏത് ബോണാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്സിയൽ ബോൺസ്, അപ്പൻഡിക്കുലർ ബോൺസ് ഒക്കെ. പിന്നെ BP നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് പഠിക്കും. HB കണ്ടന്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ നോക്കും. WBC RBC കൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ESR ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്, പൾസ് റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ചോരക്കളിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ HAP ഒരു ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിലുള്ള ഇത്രയും ഒരു ബ്ലഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലാബും കാര്യങ്ങളും HAPക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ബുക്സ് ആണ് റോസ് ആൻഡ് വെൽസിൻ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി, അതുപോലെ ടൊർട്ടോറാസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ HAPയെ പറ്റിയിട്ട്. ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പേപ്പർ 1 തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും, അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്. ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കാലത്ത് റെഫർ ചെയ്തിരുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ടൈട്രിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ബൈ A നെപ്പോളിയൻ. തിയറി ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ദി അനാലിസിസ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഡെഫിനിഷനും ടെക്നിക്സ്, എറേഴ്സ്, ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻസ്, precipitation titration, non-aqueous titration, diastization, complexometry, gravimetry, conductometry, potentiometry, polarography ഒക്കെയാണ്. This course deals with the fundamentals of analytical chemistry and principles of electrochemical analysis of drugs. പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ്, സൾഫേറ്റ്, അയൺ, ആർസനിക് ഒക്കെ ചെയ്യും. Okay, then preparation and standardization of compounds, assay of compounds, determination of normality by electroanalytical methods. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ. ഫസ്റ്റ് സെം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൂടെ കാണും, അവരതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിയറി സെഷനും പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെയിലി പഠിച്ചു പോയാൽ മതി. ഒരു സീനും ഇല്ല. ബുക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പാസ് ദിസ് സബ്ജക്റ്റ്. Okay, so the third subject is the pharmaceutics. Yes, അല്ലേ, നമ്മൾ GPAT അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് PSC എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് പേപ്പർ 1 വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻസ്, നമുക്കറിയാം ഡോസേജ് ഫോംസ്, ഈ പോസോളജി, കാൽക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിലാണുള്ളത്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടതാണ്. സോ ഇപ്പോഴേ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യമായിട്ടങ്ങ് പഠിക്കണം കേട്ടോ. Pharmaceutics. This course is designed to impart a fundamental knowledge on the preparatory pharmacy with arts and science of preparing the different conventional dosage forms. In this subject, the theory part will discuss about the historical background and the development of profession of pharmacy, powders, liquid dosage forms, suspensions, emulsion, semi-solid dosage form, monophasic liquids, biphasic liquids and suppositories. In practical section, we will perform the following experiments: preparation of syrup, elixir, linctus, solution, suspension, emulsion, powders, granules, suppositories, semi-solids, gargles and mouthwash. മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൻ്റെ ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു കുപ്പിയും പാട്ടയുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലമാണ്. നമ്മൾ സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങും, ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബോട്ടിൽ, അതുപോലെ ആംബർ കളറുടെ ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളായിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങും. നമ്മളിവർ സപ്പോസിറ്ററീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പൗഡേഴ്സിൻ്റെ, അതുപോലെ പേപ്പർ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിൻ്റെ ലാബിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. RM മെത്തേഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഫാർമസിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കളയാതിരിക്കുക, കാരണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്. നാലാമത്തെ fourth subject is the pharmaceutical inorganic chemistry. Okay, so this subject deals with monographs of inorganic drugs and helps to understand medicinal and pharmaceutical importance of inorganic compounds. This subject deals about impurities in pharmaceutical substance, acid-base buffers, pharmaceutical aids, antacids, expectorants, emetics, astringents, acidifiers, radiopharmaceuticals.
തിയറി പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിലും അതിൻ്റെ കീഴിലൊരു കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എക്സ്പെക്ടോറൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, അതിനെപ്പറ്റി കുറേ കാര്യം, ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷന്, അതിൻ്റെ യൂസസ്, അസേ, അതിനെല്ലാം പഠിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ടോപ്പിക്കും കേട്ടോ. GI ഏജൻറ്റ്സ്, അസിഡിഫയേഴ്സ്, ആൻറ്റാസിഡ്സ്, അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോരോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും യൂസസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റിന് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ അയൺ, ഹെവി മെറ്റൽസ്, ലെഡ്, ആർസനിക്, ക്ലോറൈഡ്സ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റ്സ്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ്, ടെസ്റ്റ് ഫോർ പ്യൂരിറ്റി, പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇനോർഗാനിക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതാണ് മെയിൻ 4 സബ്ജക്റ്റിൽ 4ാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 വിഷയം ഈ ഓർഡറിലായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം നടക്കുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ HAP ആയിരിക്കും, ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് എന്താണ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്. തേർഡ് സബ്ജക്റ്റ് സ്യൂട്ടിക്സ് ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന അനുസരിച്ച്. 4ാമത്തെ വിഷയം എന്താണ്, ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും. ഇനി 5ാമത്തെ വിഷയമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. യെസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പം this subject will prepare the young pharmacy student to interact effectively with doctors, nurses, dentists, physiotherapists, and other health workers. At the end of this course, the student will get soft skills to work cohesively with the team as a team player and will add value to pharmaceutical business. Okay. In the theory section, we will discuss about the following topics: elements, communication style, basic listening skills, effective return communication, interview skills, presentation skills, and group discussion. In practical session, we will do the interviews and will conduct the group sections. Okay, how to handle with some situations, pronunciation, basic communication, all are discussed in this subject. Okay, communication skills. This is a non-university exam. It means this exam will be conducted by the college and the mark is submitted to the university examination. Okay, communication skills should be studied by all the students. It's a compulsory subject for all the students who are studying the first sem bpharm. Okay, it's a very simple subject. Don't need to afraid. Okay, there are 5 or 6 subjects in first sem. Don't need to afraid. These all subjects we can pass in the first regular university exam itself. Okay, be confident. The 6th subject is the remedial biology. Okay, or the remedial mathematics. The students who do not study biology in +2 need to study remedial biology, and which includes theory section as well as practical section. Okay, and in this subject is main aim is to learn and understand the components of living world, structure and functional system of plant and animal kingdom. It gives about the basic biology and the candidate should have an idea about the biology terms and explanations. It involves the neural control and the coordination, chemical coordination, plant growth, development, respiration, body fluids and circulation, breathing, and morphology of the flowering plants. Okay, next is the remedial mathematics. This is an introductory course in mathematics and this subject deals with the introduction to partial fraction, logarithms, functions, differentiation, Laplace transform, integration, analytical geometry and differential equations. Okay, ഇതാണ് remedial biology, remedial mathematics. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ബയോളജി ആയിട്ട് ഒട്ടും ടച്ച് ഇല്ലാത്ത പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെമഡിയൽ ബയോളജി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മാത്സിനെ പറ്റി അത്ര ടച്ച് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു, കാരണം ബിഫാമിൻ്റെ ഫെർദർ ഉള്ള ഓരോ സെമ്മിലും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ലോഗരിതം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പഠനം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ തന്നെ റെമഡിയൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിലെ 6 വിഷയങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? HAP പറ്റി പറഞ്ഞു, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, സ്യൂട്ടിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, pharmaceutical inorganic chemistry, and the topics communication skills and remedial biology and remedial mathematics. So that's the last subject. Okay, thus we discussed about the main topics that comes under the university and non-university subjects of the first semester bpharm. So